Okay, ma. Today our goal is to complete our graphs about the UV. S and T yesterday completed. Today our goal is to complete the V and T graphs and A and T graphs. So in that one, I am starting with VT graphs. That means velocity and time graphs. So keep maintain the running notes, ma, please. ఓకే, వాయిస్ కొద్దిగా వీక్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను మాస్క్ పెట్టుకొని మాట్లాడినా ఇప్పటి వరకు. నేను కూడా మర్చిపోయినానమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు కొద్దిగా క్లియర్గా ఉంది కదా వాయిస్? హలో, ఓకే డా. ఓకే, మా వాయిస్ మాస్క్ ఉండేది. ఓకే, నా అవర్ గోల్ ఈజ్ టు లర్న్ అబౌట్ ద VT గ్రాఫ్స్, వెలాసిటీ అండ్ టైమ్ గ్రాఫ్. వెలాసిటీ అండ్ టైమ్ గ్రాఫ్స్. So velocity and time graphs, they may ask like this, VT graphs. VT graphs అని కూడా అడుగుతారనమాట, VT graphs. So in this one, before entering to this one, let me take one small graph which is having like this. So this is the x-axis, this is the y-axis. So as I told you, in x-axis always we need to take the independent variable only. In this velocity and time is the independent variable, velocity is the dependent variable on the time. So time is in x-axis, velocity in y-axis. So velocity in y-axis. Let me take one straight line graph. For your example, before dealing with some of the conclusion I am drawing here, that's why I am taking one of this one. Now let me take, this is the slope of this graph. So this is the angle theta. Now if we draw this one, means the slope is nothing but the variation in y value divided by variation in x value. So let me take the slope tan theta is equal to, it is nothing but slope is equal to, what is this one? Variation in y value divided by variation in x value. So variation in y value means this is the v, velocity variation, that is equal to velocity variation in divided by time variation. So this is the time. So initial time some value t1, final time value t2, initial velocity v1, final velocity v2. That's why I am taking this one. So this formula is nothing but, this is the formula for the instantaneous acceleration. You remembered, I hope. So that means the first conclusion here, so the slope of the tangent, please write down this one, the slope of the tangent at any point, at tangent at any point gives instantaneous acceleration. It will give the instantaneous acceleration at that point. This is the first point we drawn from this one. Now for your easy understanding, I am taking the one more type of graph. As per your, these graphs are not required to write in your examination, for your understanding. So with help of this graph we drawn one of the conclusion. Now with help of this graph we are going to draw one more conclusion. So let me take one of the graph like this. This is the velocity, this is the on y-axis is the velocity, on x-axis is the time. So let me take what is the area under this graph? Area under this graph means this value is the v only, this value is the t only. So v into t means we have the formula, velocity is equal to displacement by time, displacement into time will cancel. So that means you will get the displacement you are getting. Okay na? That means what you are getting means so it will give the area under the curve. So the second conclusion is area under the VT graph gives the displacement of the object
object in the duration. So that means the body is moving from 0 to t time, so the body is getting some velocity v value. That means what is the displacement of the body in that duration, or average displacement. We will call it as the average displacement, some displacement which is named as the average displacement will give. So now let me go to the another one. So it will provide the average displacement. Now what we derive the two conclusions. One is it will provide the acceleration, the slope will provide the acceleration, the area will provide the average displacement or displacement in the duration. In the duration, how much displacement the body is providing, that will provide. సో కమ్ టు ద తెలుగు అమ్మ, ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను చూడండి. ఏం లేదమ్మా, మనము వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ మనల్ని ఎగ్జామ్లో అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ లేదా వీటీ గ్రాఫ్స్ అని మనల్ని ఎగ్జామ్లో అడుగుతారనమాట. సో దీంట్లో మనము చెప్పడం కోసం 2 పాయింట్లను నేను రాయడం కోసం 2 గ్రాఫులు తీసుకున్నాను. ఈ గ్రాఫులు మీరేం ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు. సో ఈ గ్రాఫ్లు మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు. ఏం చేస్తున్నానయ్యా అంటే ఈ గ్రాఫుల ద్వారా ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఏం చేశానయ్యా అంటే వెలాసిటీ టైంను ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్లో తీసుకుంటున్నాను. అందులో కూడా కాస్త ఆలోచించాలి మనం. ఏంటి ఇందులో ఏది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఏది డిపెండెంట్ వేరియబుల్లో కాస్త ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. వెలాసిటీ టైంలో టైం ఎప్పటికీ కూడా దేని మీద డిపెండ్ కాదు, అది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. సో ఎక్స్ యాక్సెస్లో నేను టైం తీసుకొని గీశాను, వై యాక్సెస్లో వెలాసిటీ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ తీసుకొని గ్రాఫ్ గీశాను. ఇదిగో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఇలా వేశాను ఎగ్జాంపుల్గా. సో ఇప్పుడు నేను తీసుకొని దానికి స్లోప్ గీస్తే ఏమవుతుందో చెక్ చేశాను. స్లోప్ అంటే ట్యాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ అంటాం. స్లోప్ ట్యాన్ టీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే వేరియేషన్, చేంజ్ ఇన్ వేరియేషన్ ఇన్ ద y కోఆర్డినేట్ వాల్యూ, చేంజ్ ఇన్ వేరియేషన్ ద వేరియేషన్ ఇన్ ద x కోఆర్డినేట్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, వైలో మార్పు, వైలో ఎవరున్నారు, వెలాసిటీ ఉంది. వెలాసిటీలో వచ్చిన మార్పు అంటే డెల్టా వి అని రాశాను. టైంలో వచ్చిన మార్పును డెల్టా టీ అని రాశాను అనమాట. సో ఇది దేన్ని చెబుతుందయ్యా అంటే యాక్సెలరేషన్ చెబుతుంది. ఆ యాక్సెలరేషన్ కూడా ఏం యాక్సెలరేషను, ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సెలరేషన్ చెబుతుంది అంటున్నాను. సో దీన్ని బట్టి నేను ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాం మనము. ఏంటి ఆ కంక్లూజన్ అయ్యా అంటే ఏదైనా ఒక గ్రాఫ్కి అంటే వీటీ గ్రాఫ్కి ఒక పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ కనుక్కుంటే అది ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సెలరేషన్ మనకి ఇస్తుంది అనేది ఒక పాయింట్ మనం వచ్చేసామన్నమాట. ఇక రెండో పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కోసం ఇంకొక రకమైన గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను. ఇదే తీసుకోవచ్చు, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఇంకో డ్రా చేశాను అంతే. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఏదో ఒక గ్రాఫ్లో వెలాసిటీ అనేది ఇలా ఉంది అనుకున్నాను. దీని ఏరియా కోసం అంటే ఇలా గీశాను. ఇది ఒక రెక్టాంగిల్. ఏరియా అంటే పొడవు వెడల్పు యొక్క లబ్ధం కాబట్టి సో ఇది పొడవు వచ్చేసి టైము, వెడల్పు వచ్చేసి వెలాసిటీ. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి వెడల్పు, ఇది వచ్చేసి పొడవు అనమాట. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు వెలాసిటీకి ఒక ఫార్ములా గుర్తుంది. ఏంటా ఫార్ములా అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. సో ఇక్కడ టైము ఇక్కడ టైం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. ఇది ఏ డిస్ప్లేస్మెంటు, 0 దగ్గర నుంచి బాడీ టీ దగ్గరికి వెళ్ళడం కోసం జరగడంలో వచ్చిన మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్, దాన్నే మనం యావరేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాము. దీన్ని ఒక యావరేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. అంటే ఇచ్చిన డ్యూరేషన్లో ఒక బాడీకి గీసినటువంటి గ్రాఫ్ ఆ డ్యూరేషన్లో వచ్చినటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది, లేదా దానిని మనం యావరేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాము. ఆ టైంకు మాత్రమే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 నుంచి 4 సెకండ్లలో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది అనే దాన్ని యావరేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. అంటే రెండో కంక్లూజన్ మనం ఏం డ్రా చేసామయ్యా అంటే, ఏం కనుక్కున్నామయ్యా అంటే ఏరియా డ్రా చేస్తే, వీటీ గ్రాఫ్లో ఏరియా గిన డ్రా చేస్తే అది మనకు ఆ డ్యూరేషన్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది. దానికి ఇంకొక వర్డ్ వచ్చేసి యావరేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది అనే మాటను మనం చేసుకున్నాం అన్నమాట. సో దిస్ వన్ అంటే మనకు ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. ఇందులోనే ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇంకొకటి తీస్తాను. Now let me go to the another one. Now come to this one.
So this is the graph here. Now I am taking this particular region. ఈ region లో మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. ఈ region లో what will get, what will this area, ఈ ఏరియా మనకి ఏమి ఇస్తుంది అంటే, let me take this area. ఈ ఏరియా మనకి ఏమి ఇస్తుంది అంటే, it will provide the average displacement in that particular region. ఈ particular region లో మనకు average displacement ఇస్తుంది. Let me write that one also. The slope of the chord, the slope of the chord అంటే ఒక భాగం అన్నమాట, chord chord between third point అమ్మా, ఇది third point, between any points gives the slope of the chord between any points gives average, నేను ఇక్కడ యావరేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నానమ్మా, యావరేజ్ యాక్సలరేషన్, యావరేజ్ యాక్సలరేషన్. ఎందుకంటే ఇది స్లోప్ కదా, మనము ఈ స్లోప్ గురించి మనం మాట్లాడితే మనకేమవుతుంది అంటే, ఇంకొకసారి చెప్తానమ్మా ఈ పాయింట్, మళ్ళీ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నాను. లెట్ మీ టేక్ వన్స్ అగైన్, ఇంకొకసారి రాసుకోండి అమ్మా, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ డయాగ్రామ్ హియర్ లైక్ దిస్. It is a graph like this. I need to take the slope in between 2 points. రెండు పాయింట్ల దగ్గర స్లోప్ తీసుకుంటున్నాను. Let me take here and here. Slope, to find out the slope means we need to draw one line here. This is the slope between these 2 points. ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్య స్లోప్ కనుక్కుంటున్నాను. What will it will produce means average acceleration it will produce. The slope, ఉన్నారా లేదా, హలో ఉన్నారా లేదా, స్లోప్ ఓకే డన్, ఓకే అదేలేండి, నాకు వాయిస్ రాకపోయేసరికి ఏమబ్బా ఉన్నారా లేదా అని చెప్పి, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ద స్లోప్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అంటే భాగం అన్నమాట, బిట్వీన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ will gives average acceleration ఇస్తుంది అన్నమాట. ఈ పాయింట్ని నేను లాస్ట్ క్లాస్లో దీన్ని మీకు చెప్పలేదు అనుకుంటా, లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్ప్లేస్మెంట్కి కూడా దీన్ని వాడుకుంటామమ్మా. లెట్ మీ ఇంట్రొడ్యూస్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒకవేళ ఇది స్లోప్, ఇది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, వెలాసిటీకి డిస్ప్లేస్మెంట్కి తీసుకుంటే యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ వస్తుందన్నాను. లెట్ మీ టేక్, ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద సేమ్ ఫర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ టైం, సో యావరేజ్ వెలాసిటీ వస్తుందన్నమాట. సేమ్ పాయింట్ లాస్ట్ క్లాస్కు సంబంధించింది యావరేజ్ వెలాసిటీ, సేమ్ పాయింట్లో యావరేజ్ వెలాసిటీ వస్తుందన్నమాట. యావరేజ్ వెలాసిటీ సేమ్, మొత్తం అంతా ఓడదే రాస్తున్నాను, బట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ వస్తుంది. ఇన్ ద ఎస్టీ కర్వ్లో మనకు యావరేజ్ వెలాసిటీ వస్తుంది అనమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద గ్రాఫ్స్కి వెళ్ళిపోదామమ్మా. ఇంకా సో దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ వీ నీడ్ టు లర్న్. ఇవి మనం లర్న్ చేసుకొని మనం ఎగ్జామ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. రఫ్ డయాగ్రామ్లో, రఫ్ నోట్స్లో మీరు కంటెంట్ను 3 కాలమ్స్లో తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఏం లేదు, కార్డ్ అంటే భాగము ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు, చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. ఏదైనా ఒక భాగము అనమాట, ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో ఏదో ఒక భాగము అని అర్థం. లెట్ మీ టేక్ లైక్ దిస్. ఇలా ఒక భాగం ఉన్నాయా, నువ్వు ఏదో రెండు పాయింట్ల దగ్గర తీసుకున్నావు. లెట్ మీ టేక్ హియర్, ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి ఏ ఇక్కడ తీసుకున్నాడు, బి ఇక్కడ తీసుకున్నాడు. స్లోప్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా గీయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీయాలి. ఇట్ విల్ టేక్ హౌ మచ్ యాంగిల్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఇది నీకేం చూస్తుంది అంటే యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ ఇస్తుంది. ఇంకొక అబ్బాయి ఏం చేశాడు, దట్ బాయ్ ఈజ్ టేకింగ్ 1 point here, 1 point here somewhere. అప్పుడు స్లోప్ కావాలంటే లెట్ మీ డ్రా 1 line here, దిస్ విల్ గెట్ ద యాంగిల్ హియర్. దిస్ విల్ గివ్ ద యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 points. ఇది ఏబి పాయింట్లు అయితే దిస్ ఇస్ ద ఏబి పాయింట్ ప్రీవియస్ బాయ్, దిస్ ఇస్ ద సిడి పాయింట్స్ నెక్స్ట్ బాయ్. ఇది సిడి పాయింట్ అయితే ఎనీ పాయింట్ ఏవైనా తీసుకో, ఆ 2 పాయింట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి స్లోపు యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ ఇస్తుంది అంటున్నాం. చాయిస్ ఈజ్ అవర్స్. ఇది ఎలా ఇస్తాడంటే రేపు గ్రాఫ్లో గుర్తుపెట్టుకో, ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తాడు, ఆ గ్రాఫ్లో 2 పాయింట్ల మధ్య యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ కనుక్కో అంటాడు అనమాట. ఏదో ఇస్తాడు, ఇక్కడ పాయింట్లు అన్నీ ఉంటాయి. లెట్ మీ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద 1 2 3 4 5 లైక్ దిస్. హియర్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద
2, 6, 9, 2, 6, 8 like that they will provide. They may ask the question like this, ఎలా అడుగుతారా అంటే what is the average acceleration? Let me take, this is the velocity, this is the time, velocity time అనుకోండి. what is the average acceleration from point A point B అని అడుగుతారు అనుకోండి. సో వీ నీడ్ టు లెర్న్, దీన్ని మనం గ్రాఫ్లో చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ పాయింట్ అనేటువంటిది టైం దగ్గర 2 దగ్గర ఉంది, ఏ పాయింట్ అనేటువంటిది వెలాసిటీ 2 దగ్గర ఉంది, బి పాయింట్ అనేటువంటిది టైం అనేటువంటి 6 దగ్గర ఉంది, బి పాయింట్ అనేటువంటి వెలాసిటీ వచ్చేసి 8 దగ్గర ఉంది అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ 6 దగ్గర ఉంది. హౌ కెన్ యూ గెట్ ద స్లోప్ ఎలా వస్తుంది? స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ కోసం డెల్టా వై 6 మైనస్ 2 వేసేసి 2 మైనస్ 6 వేస్తే నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. 6 మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ 6 ఇలా వేస్తే నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. ఇది కూడా 6 మైనస్ 2, ఇది మైనస్ 6 మైనస్ 2, రెండు 6 మైనస్ 2నే వస్తున్నాయి. సో 6 మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 6 మైనస్ 2 యాజ్ పర్ ద యూనిట్స్. ఇక్కడ ఏమి యూనిట్స్ ఇచ్చారో, ఇక్కడ ఏమి యూనిట్స్ ఇచ్చారో, ఇక్కడ ఏమైనా మీటర్స్లో ఇచ్చారా, సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారా, దట్ యూనిట్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాము, ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు చూద్దాం. సో జస్ట్ ఒక పాయింట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇచ్చినటువంటి ఆ రీజన్లో స్లోప్ కనుక్కోగలిగితే ఆ రీజన్లో ఉన్నటువంటి యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ మనకి ఇస్తుంది అనే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ప్రాబ్లం కూడా చేద్దాం, ఈ గ్రాఫ్లు అయిపోయిన తర్వాత చేద్దాం. లెట్ మీ గో టు దట్ వన్. గ్రాఫ్లకు వచ్చేసేయండి అమ్మా, ఈజీ గ్రాఫ్స్. కొద్దిగా మనసు పెట్టాలమ్మా, స్లోగా నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, కాస్త మనసు పెట్టాలి మీరు. సో లెట్ మీ టేక్ కేస్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం తీసుకుందాం. ఇక్కడ మనం గ్రాఫ్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కామెంట్ ఆన్ ద షేప్, కామెంట్ ఆన్ ద షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్, గ్రాఫ్ యొక్క షేప్ మీద మనకి ఏదన్నా కామెంట్ ఉంటే ఇక్కడ రాస్తాము. ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇస్తాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పార్టికల్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్, రెస్ట్లో ఉంది పార్టికల్ అనేటువంటిది. నా లెట్ మీ, రెస్ట్లో ఉందంటే వి అండ్ టీ గ్రాఫ్లో ఎలా ఉంటుందని తీస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద టైమ్, దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ. సో లెట్ మీ టేక్ ద పార్టికల్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్లో ఉంది. ఎప్పటికీ ద పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది ఏం మారడం లేదు, అసలు దాని యొక్క వెలాసిటీ మారలేదు, ఎప్పటికి కూడా అక్కడే ఉంది పార్టికల్ అనేటువంటిది. దిస్ విల్ వీ కెన్ డ్రా ద 2 మెథడ్స్, 2 రకాలుగా మనం డ్రా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద 0 ఈజ్ ద ఆరిజిన్, ఇక్కడ 0 అనేటువంటిది ఆరిజిన్ ఓ అనుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ద గ్రాఫ్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్, ఇలా వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. గ్రాఫ్ అనేటువంటిది పార్టికల్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది. ఎప్పటికీ పార్టికల్ కదలలేదు, వెలాసిటీ అనేది 0. లేదా ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉన్నాయి అంటే, లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ గ్రాఫ్. సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ గ్రాఫ్, this is the velocity. So now here is the, it is the O is the origin. I did not told that this is the 0 అది 0 కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Now here is the particle is there, velocity is here is there. So this point is the 0 velocity. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ 0 పాయింట్, దిస్ ఇస్ ద ఓ పాయింట్. ఏంటమ్మా ఎవరు పలకడం లేదు, అర్థమైందా లేదా నేను ఏం చెప్తున్నాను? Okay, done. So this is the velocity, the particle is having the 0 velocity. ఇక్కడ 0 వెలాసిటీతో ఉంది, ద పార్టికల్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. దీన్ని 2 రకాలుగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఈ గ్రాఫ్ని. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ ద 0 ద లైన్ విల్ కమ్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ మీదనే వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటిది. సో ఇఫ్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ ఓ అనేటువంటిది 0 అని మనం చెప్పడం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓ అనేది ఈజ్ నాట్ ది 0 బట్ ద పార్టికల్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్, దీస్ వాల్యూ ఈజ్ ద 0, దట్ వన్ will provide the done. Now so how it will get? The graph will, so the graph ఎలా వస్తుంది? The graph, దీనికి ఏదన్నా కామెంట్ చేయి. ద x axis, the graph is a straight line, కొద్దిగా ఇలా జరుపుతాను. straight line along x axis or parallel to the x axis,
సో ఒకవేళ ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ మీదనే ఉండే విధానం ఇది ఒకటి, లేకపోతే ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సెస్, ఎక్స్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా ఉండేదానికి ఛాన్స్ కూడా ఇలా ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ ఇది. సో దేర్ ఆర్ ద 2 కేసెస్. ఎందుకంటే 0 0 అని పాయింట్ అనేది లేకపోతే ప్యారలల్గా వచ్చేస్తుంది, 0 0 అయితే అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ మీదనే వచ్చేస్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ద 2 కేసెస్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. చెప్పమ్మా, అడుగమ్మా. O is not a 0. This is ఎస్, అది కూడా రాసుకోండి అమ్మా. అబ్బాయి చెప్పింది బాగా చెప్పాడు. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ హియర్? స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్, స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఎంతమ్మా చెప్పండి అమ్మా. స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇట్ ఈస్ ద 0. స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ 0 రాసుకోండి. అది కూడా మంచి అబ్జర్వేషనే కదా, అబ్బాయి చెప్పింది కరెక్ట్. సో నౌ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ 0. నౌ కమ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇంకొక గ్రాఫ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సెకండ్ కేస్, పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో పార్టికల్ కదులుతుంది. సో యూనిఫామ్ అంటే ఏమని అర్థము? వెలాసిటీలో మార్పు లేదు, ఎప్పటికీ కూడా ఒకే వెలాసిటీతో వెళ్తుంది. సో ఎప్పటికి చూసినా దట్ మీన్స్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఒక గ్రాఫ్ గీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద టైమ్, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ. సో దిస్ ఇస్ ద వై యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపున టైం ఉంది, వై యాక్సిస్ ఉంది. సో ద పార్టికల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో వెళ్తానంటే ఎప్పటికి కూడా వెలాసిటీ మారడం లేదు. దిస్ విల్ ఆల్సో విల్ కమ్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్. దీని యొక్క వెలాసిటీ యూ అనుకో, అలాగే కాన్స్టెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది, ఏం మారలేదన్నమాట. సో దట్ మీన్స్ యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. యూ అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, కేఎన్ఎస్ అంటే కాన్స్టెంట్ అని పెట్టుకోండి. సో కాన్స్టెంట్గా వెళ్ళింది. సో సేమ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా అయ్యాయి, పైన ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా అయ్యాయి. డూ అన్నీ కూడా అయ్యాక అలాగే వచ్చేసాయి. డూ అదే పాయింట్ ఇక్కడ రాసాను. ఎందుకు? ద గ్రాఫ్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్గా ఉంది. స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఈజ్ 0. దీని యొక్క స్లోప్ కూడా 0గా ఉంది. అడుగమ్మా. చూడు ఇక్కడ చూడు, నువ్వు ఈ గ్రాఫ్ను మైండ్లో వదిలేసి కాసేపు చెప్తాను. ఈ గ్రాఫ్ను వదిలేసి ఫస్ట్, అప్పుడు నీ కన్ఫ్యూజ్ తీరిపోతుంది. చూడు ఏంటి నేనేమన్నాను? రెస్ట్ మీన్స్ ద బాడీ ఈజ్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వెలాసిటీ లేదు. అప్పుడేంటిది? ఎక్స్ యాక్సిస్కు ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదనే గ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకొక ఆయన ఎవరో గ్రాఫ్ గీశారు. ఎవరు ఆయనయ్యా అంటే ఆయన ఆరిజిన్ 0 0 తీసుకోలేదు, జస్ట్ ఓ టైం వచ్చేసి 0, కానీ ఇది ఆరిజిన్లో 0 తీసుకోకుండా దాని యొక్క వెలాసిటీ 0 పాయింట్ కాస్త పైన చూపించాడు. అందువల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు నువ్వు, అంతే. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా లేదా? ఇక్కడ అది కాదు, ఇది 0 0, బట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ వాల్యూ. కొద్దిగా వాల్యూ ఉంది వెలాసిటీ దానికి. ఈ గ్రాఫ్ రెండు ఒకటి కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, ఓకేనా? నో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు. ఈ గ్రాఫ్ ఈ 1 and 2 గ్రాఫ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. రెండు ఈక్వల్ కాదు. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద థర్డ్ వన్. థర్డ్ గ్రాఫ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాసిటీ తీసుకున్నాను కదా, యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ తీసుకుంటున్నాను ఈసారి. యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ విత్ పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉంటుందో కాస్త ఊహించండి. నౌ లెట్ మీ గో టు దట్ వన్. యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది. సో బట్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ తీసుకునేటప్పుడు 2 కేసెస్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇనిషియల్గా దాని యొక్క వెలాసిటీ 0గానే ఉంది, టైం 0 ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటున్నాను అనమాట. యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అనే వర్డ్ వాడానంటే దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ అని అర్థం. నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్కు మనం వర్డ్ ఏం వాడతాం? రిటార్డేషన్ అని వాడతాను అనమాట. సో నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. దీనికోసం మనకు ఒక ఫార్ములా ఉన్నాయి, కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్లో మనకు ఒక ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, వాటిని రీకాల్ చేసుకుంటున్నాను. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at అనే ఫార్ములా ఒకటి ఉంది. సో ఇట్ బాడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ యాక్సలరేషన్. ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చమ్మా.
v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ రాస్తాం. యాజ్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఎప్పుడైతే యూనిఫామ్ ఉంటుందో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. ఎందుకు? ఏ ఫార్ములా ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ యూ బై టీ. వెలాసిటీ ఎప్పటికీ మారడంలే, ఎప్పటికి ఒకే విధంగా ఉంది బాడీలో వెలాసిటీ. సో అంటే ఏమని అర్థం? ఫైనల్ వెలాసిటీ v అండ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v ఓన్లీ డివైడెడ్ బై t దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమవుతుందా లేదా నేనేం చెప్తున్నాను? హలో, ఈ ఫార్ములా ఎందుకు ఇక్కడ వాడలేదని డౌట్ వచ్చేటది కొంతమందికి. కానీ ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ 0 ఎందుకు? ఎప్పటికీ దాని వెలాసిటీ మారడంలే. అంటే ఇక్కడ v బదులు u రాసుకో. యూ ఎప్పటికీ యూగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ గమనిస్తే యూనే ఉంది, లాస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయ్యే సమయంలో గమనించిన యూనే ఉంది. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ యూనే, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూనే, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. టైం మాత్రం మారింది, అప్పుడు యాక్సలరేషన్ 0 అయిపోయింది. కాబట్టి ఏమొచ్చింది ఫార్ములా? వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఏమొచ్చింది? వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ వచ్చేసింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, ఎప్పటికీ ఒకే రకంగా పోతుంది. అందువల్ల గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా? నా కమ్ టు హియర్, ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి. ఏం అర్థమవుతుందా లేదా నేనేం చెప్తున్నాను? హలో, ఓకే, డన్. నా కమ్ టు దిస్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ చూడండి. ద బాడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఉందంట. ఈ ఫార్ములాలో యూ వాల్యూ బదులు 0 అనేమంటున్నాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఏటీ. చూడండి, మన గ్రాఫ్ ఏంటి? మన గ్రాఫ్ వికి టీకి మధ్య గీసే గ్రాఫ్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ రూపంలో ఉంది ఈ గ్రాఫ్, విచ్ ఈస్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ సి వాల్యూ లేదు దానికి. దట్ మీన్స్ హౌ ఇట్ ది గ్రాఫ్ లుక్ లైక్, ఎలా వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది గ్రాఫ్? వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అయితే ఆరిజిన్ పైన ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి గ్రాఫ్ ఇది. దట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ గ్రాఫ్ అనమాట. సో ఇక్కడ y వచ్చేసి v, దిస్ ఇస్ ద v వాల్యూ. సో ద x ఈజ్ ఈక్వల్ టు t, దిస్ ఇస్ ద x యాక్సెస్లో t వాల్యూ ఉంది, దిస్ ఇస్ ద y డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటిది. సో విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అయిపోతుంది. సో ఇదే మాటల్ని ఇక్కడ రాయండి. ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్, ఇవన్నీ రాయొద్దమ్మా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పినట్టు రాసినది, ఎక్కడన్నా రఫ్లో రాసుకున్నా అంతే. ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్, ఏం అబ్జర్వేషన్ చేసాము? ఏ స్ట్రైట్ లైన్ passing through the origin, ఆరిజిన్ గుండా వెళ్ళేటువంటి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గమనించవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ స్లోప్ విల్ గివ్? దిస్ స్లోప్ విల్ ప్రొవైడ్ ద యాక్సలరేషన్. ద స్లోప్ ప్రొవైడ్స్ acceleration. Instantaneous acceleration. Any point, instantaneous రాసుకోండమ్మా. Instantaneous acceleration at that point. Instantaneous. సో ఇక్కడ ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సలరేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఇది మనకు అబ్జర్వ్ చేసింది. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. దీనికే నేను ఇనిషియల్ వెలాసిటీని యాడ్ చేశాను అనుకోండి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాదు. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాదంటే ఏమని అర్థం? పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్, బట్ ఇనిషియల్లీ ద పార్టికల్ హ్యావింగ్ సమ్ వెలాసిటీ ఉంది. స్టార్టింగ్లో కూడా కొద్దిగా వెలాసిటీ ఉంది దానికి. సో సేమ్ కండిషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్. పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ uniform acceleration u is equal to v is equal to u, v లేదా u ఏదైనా తీసుకోండి, లేదా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u అట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ రాద్దాంలేండి, ఎందుకు ఊరుక. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0నే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంటాం అనమాట. సో ఫార్ములా ఏం రాయాల్సి ఉంటుంది? మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫార్ములా v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ ఏటీ. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ వర్డ్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను, mx ప్లస్ c. దిస్ వర్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ది c. సో ఎలా వస్తుంది గ్రాఫ్ అనేటువంటిది? ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, బట్ విచ్ షుడ్ బి ఇంటర్సెప్ట్ విత్ ద y యాక్సిస్. y కోఆర్డినేట్ ఇంటర్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్.
ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్లో టైం తీసుకున్నాను, దిస్ ఇస్ ద వై యాక్సెస్లో వెలాసిటీ తీసుకున్నాను. నౌ హౌ ఇట్ లుక్ లైక్, ఇట్ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది బట్ ఇంటర్సెప్ట్ విత్ వై యాక్సిస్ ఇంటర్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూ వెలాసిటీని కలిగి ఉంటుంది, వేర్ ద టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే టైం దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ చేసింది అనమాట. సేమ్ పైన ఉన్నటువంటిది మళ్ళీ రాసేయండి, అంతే, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో స్లోప్ గ్లీప్ అన్నీ రాసేసి, బట్ వన్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు టేక్, ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ ద వై యాక్సిస్ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో దట్ మీన్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ వై యాక్సిస్ gives the initial velocityని ఇస్తుంది మనకు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూని ఇస్తుంది మనకు. సో దిస్ వాల్యూ విల్ ప్రొవైడ్ ద యూ వాల్యూని మనకి ఇస్తుంది అనమాట. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? హలో నో డౌట్. సో నౌ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటి మీరు కొద్దిగా బుర్ర పెట్టి వాడాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానో దాని తర్వాత వచ్చేది దానికి కంటిన్యూషను. కొద్దిగా ఒకసారి రాసుకోండి అమ్మా, జరిపేశాను, రాసుకోండి, కొద్దిగా రాసుకోండి దీన్ని. ఇంతలోగా నేను లైన్లు గీసుకుంటాను. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. చాలా ఇంపార్టెంట్, నెక్స్ట్ రెండు మనం చెప్పుకోబోయేటి చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్ దే మే ఆస్క్ ఇన్ యువర్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో ఎక్కువ అడుగుతారనమాట సెకండ్ చెప్పేది. ద ఫస్ట్ వన్ విల్ ద డిపెండ్ ఆన్ సెకండ్ వన్, దానికోసం ఫస్ట్ వన్ అనేది డిపెండెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో మనకు సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి చూడండి ఏం చెప్తాను అనేటువంటి. The particle is moving with uniform retardation. Particle is moving with uniform retardation. రిటార్డేషన్తో వెళ్తుంది. రిటార్డేషన్ చూడండి. రిటార్డేషన్ అంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెగటివ్ యాక్సలరేషన్ కదా, నెగటివ్ ఏ కదా. సో నెగటివ్ ఏతో వెళ్తుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీఆర్ హ్యావింగ్? ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా వీఆర్ హ్యావింగ్, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ 8 ఈజ్ ద ఫార్ములా. బట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాజ్ పర్ ద కండిషన్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u మైనస్ 8 ఫార్ములా వస్తుంది, అంతేనా కదా? హలో సో టు స్టాప్ దిస్ బాడీని మనం స్టాప్ చేయాలంటే దట్ మస్ట్ బి ఇనిషియల్లీ ద బాడీ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ వెలాసిటీ కదా. నువ్వు బాడీని ఆపాలి అనుకుంటున్నావంటే, దాని మీద నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నావంటే ఖచ్చితంగా అది ఇనిషియల్గా ఎంతో కొంత వెలాసిటీ ఉంటేనే నువ్వు ఆపగలవు. ఆగి ఉన్న బాడీని మనమేం ఆపేది? ఇంకా ఇప్పుడు కారు వస్తుందమ్మా, దాని బ్రేకులు వేయడం అంటే ఏంటి? దానికి రిటార్డేషన్ అప్లై చేయడం, నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ అప్లై చేయడం. అప్పుడు కారు స్లోగా ఒక ప్లేస్లో ఆగిపోతుంది అనమాట. ఆగిపోయిన కారుకు నువ్వేం రిటార్డేషన్ అప్లై చేస్తావు? వీ కెనాట్ అప్లై ఎనీ రిటార్డేషన్ అండ్ వెన్ ద బాడీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్లో ఉన్న బాడీ మీద మనం ఏమి అప్లై చేస్తాం? ఇక్కడ తిక్కలుగా ఆలోచించకాకండి, కాస్త బుర్ర వాడండి. వై యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ యూ ఈజ్ హ్యావింగ్ అట్ యూ వాల్యూ ఈజ్ హ్యావింగ్ యూ అట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర యూ ఉంటుంది అనే కండిషన్ ఎందుకు వాడవు అనేది మీరు ఆలోచించవద్దు. ఎందుకు? యాజ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద రిటార్డేషన్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే దేర్ మస్ట్ బి ద బాడీ షుడ్ పొసెస్ సమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కలిగి ఉండాల్సిందే. అందులో ఏం డౌట్ పెట్టుకోవద్దుగా. ఇంకా ఎవరికన్నా డౌట్ ఉందా దాని మీద? హలో, ఎవరికన్నా డౌట్ ఉందా లేదా? రిటార్డేషన్ అంటే నో డౌట్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఫార్ములా. ఇంకొకసారి చెప్పమంటావా? చెప్తాను చూడు. ఏం లేదు నాన్న, చూడండి. రిటార్డేషన్ మీన్స్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద నెగటివ్ యాక్సలరేషన్ మీన్స్ వీఆర్ డిక్రీజింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ. వెలాసిటీని స్లోగా డిక్రీజ్ చేయడం అనమాట. సో స్లోగా డిక్రీజ్ చేయడము అంటే ఏంది? బాడీకి ఎప్పుడో ఒక వెలాసిటీ ఉంటే దాన్ని మనం డిక్రీజ్ చేయగలమే, కానీ లేని వెలాసిటీని మనం ఎప్పుడూ డిక్రీజ్ చేయలేము, అంతేనా కదా? అంటే ఏమని అర్థము? రిటార్డేషన్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ద బాడీ మస్ట్ పొసెస్ సమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ బై ఇట్ సెల్ఫ్. దానికనే కొద్దిగా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉండాల్సి ఉంటుంది. సపరేట్గా ఒక కండిషన్ రాయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే, ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ ఎట్టొస్తుంది చెప్పండి. నౌ
నెగటివ్ యాక్సెలరేషన్ అంటున్నాను. స్లోప్ ఎలా వస్తుందమ్మా? నెగటివ్ వస్తుందా, పాజిటివ్ వస్తుందా? స్లోప్, ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, నెగటివ్ స్లోప్. ఎస్ వెరీ గుడ్ బాయ్, వెరీ గుడ్ బాయ్. దిస్ ద వెలాసిటీ, దిస్ ద టైం. పై నుంచి కిందికి ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద నెగటివ్ యాక్సెలరేషన్. అటు ఇనిషియల్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి దీన్ని మనం ఏమంటామని అంటే యూ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇది వి అనుకోండి, యూ ఇస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఫైనల్గా అదేమైపోతుంది, తన యొక్క రెస్ట్కి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ జీరో వెలాసిటీని టచ్ చేస్తుంది అనమాట. జీరో వెలాసిటీని టచ్ చేస్తుంది. సో హౌ వి టు డ్రా దిస్? దీని మీద కామెంట్స్ చెప్పండి ఏమేముంది. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ హ్యావింగ్ ద నెగటివ్ స్లోప్. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్. కామెంట్ రాయండి ఇక్కడ. ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద నెగటివ్ స్లోప్ which have negative slope. నెగటివ్ స్లోప్లో వెళ్తాను. ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ. సో ఇక్కడ కూడా ఈ స్లోప్ వాల్యూ ఏం చెప్తుంది? యావరేజ్ రిటార్డేషన్ లేదా ఇన్స్టంటేనియస్ రిటార్డేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద స్లోప్ హియర్. సో ద స్లోప్ విల్ gives instantaneous retardation. రిటార్డేషన్ ఇస్తుంది. ఆ పాయింట్ దగ్గర నీకు ఇన్స్టంటేనియస్ రిటార్డేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. నా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటిదే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాస్త మీరు అన్ని రకాలైనటువంటి ఇక్కడ వాడాలి నీ బుర్రలో. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నామో అన్నీ కూడా ఇక్కడ వాడేయాలి నువ్వు. కొంచెం టైం ఇస్తానమ్మా. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు అసలైనటువంటిది ఫైనల్ కన్క్లూజన్కి వస్తున్నాము. పార్టికల్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్. పార్టికల్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్, తొందర పడితే విలన్ వస్తాడు మధ్యలోకి. ఓకేనా? వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ చేసేసి, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్? అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు డ్రా ద వీటీ గ్రాఫ్. వీటీ గ్రాఫ్ను మనం డ్రా చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకో. పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది, వర్టికల్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నావు. పార్టికల్ ఇలా పైకి వెళ్ళింది కాసేపు, తర్వాత ఇలా కిందికి వచ్చేసింది. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం హైట్కి పార్టికల్ అనేటువంటిది వచ్చేసింది. మ్యాక్సిమం హైట్కి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్. ఇలా గ్రౌండ్ దగ్గర నుంచి పార్టికల్. దిస్ వాట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ హియర్, దిస్ ఈస్ నాట్ టు రైట్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్. ఇది ఇప్పుడు నేను ఈ పక్క ఏదో రఫ్గా చెప్పేదంతా నువ్వు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? వీకి టీకి మధ్య రిలేషన్ ఫార్ములా ఏముంది మన దగ్గర? వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ. ఈ ఫార్ములా ఉంది మనకు, గుర్తుపెట్టుకో. చూడండి, వెన్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్, పార్టికల్ అనేది పైకి ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి. పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్. సో వెదర్ ద యాక్సెలరేషన్, హౌ ఇట్ ఈజ్ యాక్టింగ్, పార్టికల్ యొక్క యాక్సెలరేషన్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది అది చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు. యాక్సెలరేషన్ నేను ఆర్కింగ్, యాక్సెలరేషన్ నేను క్వశ్చన్ ఏ నెగటివ్ యాక్సెలరేషన్. ఎందుకు నెగటివ్ యాక్సెలరేషన్? మీన్స్ ద వెలాసిటీ స్లోలీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ నేను పార్టికల్ ప్రొజెక్ట్ చేయడం కోసం స్టార్టింగ్లో నేను 20 km/hతో ఇసిరేసాను స్టోన్ని. పైకి వెళ్ళేసరికి ఏమైపోతుంది? దాని వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. సో దట్ మీన్స్ వెలాసిటీ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ మీన్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఇట్ విల్ బి? గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? రిటార్డేషన్ టైప్ గ్రాఫ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్. నెగిటివ్ స్లోప్ వస్తుంది. ఓకే, 1 minute. సరే, నెగిటివ్ స్లోప్ వస్తుంది కదా. నౌ లెట్ మీ డ్రా దిస్ వన్. సో లెట్ బ్లెండ్ దిస్ వన్. సో ఫర్ యువర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఐ am taking this one to go upward direction. This is the time of ascent అంటాం దీన్ని. The time how much is taken means t
టీ అప్ వెళ్ళడానికి తీసుకున్నటువంటి టైము 2 సెకండ్స్ అనుకుందాం, 2 సెకండ్స్ లేదా 5 సెకండ్స్ తీసుకుందాంలేండి ఈజీగా. టీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్కి రావడం కూడా అంతే టైం వస్తుంది. వీ విల్ ప్రూవ్ లాస్ట్ టైం. మళ్ళీ వచ్చేటువంటి అప్కమింగ్ టాపిక్లో మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. డౌన్ డైరెక్షన్లో 5 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ గ్రాఫ్ నేను ఇలా గీస్తున్నాను. లెట్ ఈస్ దట్ గ్రాఫ్ ఈజ్ హియర్ 0. This is the velocity of the body in upward direction. This is the time is equal to 0. Now I am starting from 1, 2, 3, 4, 5. కాస్త ఎక్కువ అయిపోతుంది సార్. I am taking so let me take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఇది అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద లైక్ దిస్. సో వాట్ యూ టోల్డ్, మీరు ఏం చెప్తున్నారయ్యా అంటే ఇనిషియల్గా బాడీ అనేటువంటిది ఎక్కువ వెలాసిటీ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ విత్ లార్జ్ వెలాసిటీ. సో ద బాడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ లార్జ్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ రెండో సెకండ్కి వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది, వెలాసిటీ తగ్గిపోవాలి. 3వ సెకండ్కి వెలాసిటీ తగ్గిపోవాలి. 4వ సెకండ్ వెలాసిటీ తగ్గిపోవాలి. 5వ సెకండ్కి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఏమైపోవాలి, 0 కావాలి కదా. హలో సో నౌ హౌ డ్రా ద లైన్. ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద లైన్. సో దిస్ ఈజ్ ద లైన్ విచ్ ఈస్ గెటింగ్. నౌ ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. బాడీ ఈజ్ రీచింగ్ అప్ టు ద టాప్, మ్యాక్సిమంకి వచ్చేసింది బాడీ అనేటువంటిది. మళ్ళీ బాడీ అక్కడే గాల్లో ఉండు, తొందరపడగాకు. కరెక్ట్, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. అదే నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. బాడీ అనేటువంటిది టాప్లో ఉంటుందా అక్కడే, మళ్ళీ కిందికి వస్తుందా? కిందికి రావాలి కదా. కిందికి రావాలి అంటే ఏం చెప్పు, ఇక్కడ చూడు, మళ్ళీ వెలాసిటీ 0 నుంచి బాడీ అనేటువంటిది కిందికి ఇలా పడిపోతుంది. వెలాసిటీ అనేది స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, చూడండి, మనం స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి వెలాసిటీని అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాం. వీ టేకెన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇలా తీసుకొని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసాం. బట్ నౌ ద వెలాసిటీ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. బాడీ యొక్క వెలాసిటీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. సో వీ నీడ్ నాట్ టు చేంజ్ ద గ్రాఫ్ని ఇప్పుడు సడన్గా మార్చి గీయం మనం. సో వీ విల్ కంటిన్యూ ద సేమ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వెలాసిటీ అనేది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, వీక్ వెళ్తుంది. బట్ ఇట్ విల్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ, చూడండి, ఇనిషియల్గా 20 km/hతో పైకి విసిరితే మళ్ళీ అదే అబ్బాయి చేతిలో వచ్చి పడిపోయింది ఆ బాల్ అనేటువంటిది, రబ్బర్ బాల్ అనేటువంటిది. బట్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ వీ థ్రోయింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ 20 డైరెక్షన్, బట్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ విత్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ 20 km/h. 20 km/hతో వచ్చి రీచ్ అయిందనమాట అతని చేతిలోకి. అంటే ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా వెళ్ళాలి, కిందికి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అలాగే వెళ్ళాలి కదా. సో నౌ ద థర్డ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లోకి వెళ్తుంది, ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలోకి వెళ్తుంది. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద 0, లెట్ మీ టేక్ ఇస్ ద 10, 5, 10, 15, 20 అనుకోండి, 20 km/h అనుకోండి. హియర్ ఆల్సో -5, -10 km, -15 km, -20 km/h అనుకోండి. అంటే బాడీ అనేటువంటి మళ్ళీ 10కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఏమైపోవాలి, మళ్ళీ 20కి కరెక్ట్గా రీచ్ కావాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి, ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది. సో వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ హియర్, ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ స్లోప్. ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాను, ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైను, నెగిటివ్ స్లోప్ ఉండి స్ట్రైట్ లైను, అది రాయండి ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్. ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అది రాయండి. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్ విత్ నెగిటివ్ స్లోప్లో ఉంది ఇది. నెగిటివ్ స్లోప్లో పోయేటువంటి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇది. ఇంకొకటి ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేయడంలో నేను కొద్దిగా పొరపాటు చేశాను. బికాజ్ ఆఫ్ దీస్ లెంత్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు దీస్ లెంత్. నేను ఇక్కడ వేయడంలో పొరపాటు జరిగింది అంతే. ఎందుకంటే ఈ సైజ్ చూస్తే ఈ సైజ్ కంటే కాస్త దిస్ సైజ్ ఈజ్ లుకింగ్ మచ్ బిగ్. బట్ యాజ్ పర్ ద స్కేల్లో నేను రియల్గా తీసుకుంటే దీస్ లెంత్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు దీస్ లెంత్ రెండు ఒకటే కావాలి, రెండు ఒకటే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది 5 seconds తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 5 seconds రావాలి. సో ఇట్ ఈస్ లుక్ లైకింగ్ సమ్ వాట్ బిగ్. చూడండి, ఇఫ్ దీస్ లెంత్స్ ఆర్ సేమ్, దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ సేమ్, దిస్ వెలాసిటీ ఈజ్ సేమ్, వాట్ అబౌట్ దిస్ ఏరియా, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్? హలో, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ నా? సో
equal kada. Now come to this one. So if this area is the positive area, negative area, ee area positive area na negative area ee cheppandi. This positive, so this is the positive area undi. What about this area? Is it negative area or positive area? కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. కొంతమంది పిల్లలు పాజిటివ్ ఏరియా అనే దానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకయ్యా అంటే చూడండి, ఇక్కడ వెంటనే నేను డౌన్కి వెళ్ళాను కదా, నాకు టైం కూడా నెగిటివ్ అవుతుందేమో అని ఐడియా వస్తుంది వాళ్ళకి. అలాంటి ఐడియా ఏం పెట్టుకోవద్దు నాయన. టైం ఓన్లీ పాజిటివ్, ఓన్లీ వెలాసిటీ ఇస్ ద నెగిటివ్. దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ ఏరియా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఏరియా, ఇట్ ఇస్ నెగిటివ్ ఏరియా. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఏరియా ఇన్ ద టోటల్ డ్యూరేషన్? టోటల్ డ్యూరేషన్లో వచ్చిన టోటల్ ఏరియా ఎంత? 0. అదే రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, అదే రాస్తున్నాను. ద నెట్ ఏరియా బౌండెడ్ బై ద కర్వ్ ఈజ్ 0. అర్థమవుతుందా లేదా నేనేం చెప్తున్నాను? హలో, అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, ఓకే డన్. నెట్ ఓకే డన్. నా చూడండి, నెట్ ఏరియా ఇస్ ద 0 మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్? నెట్ ఏరియా 0 అయిపోయిందమ్మా, నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైపోతుంది చూడండి. అసలు ఏరియా ఏం వీటీ గ్రాఫ్లో ఏరియా ఏం చెప్తుందమ్మా? సో 0 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కన్క్లూజన్ ఈజ్, సో ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ in the total duration, in the total journey is 0 అయిపోయింది మొత్తం, కంప్లీట్ జీరోలో ఉందని. టోటల్ జర్నీని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని అంటాము. వీ విల్ యూజ్ దట్ వర్డ్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అనే వర్డ్ వాడతాము, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని వాడతాం అనమాట. వీ విల్ కమ్ టు దిస్ వన్. ఈ వర్డ్స్ అంటే మనం నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి కాన్సెప్ట్లో మనం వాడదాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న కన్క్లూజన్స్కి వెళ్తాను, కాస్త కన్క్లూజన్స్కి వెళ్తున్నాను. సో లెట్ మీ టేక్ ద సమ్ పాయింట్స్. ఇది వచ్చేసి ఓ అనుకున్నాను అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద యూ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూ అనుకోండి. దిస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ నెగటివ్ యూ. ఎవరో వాయిస్ వస్తుందమ్మా, ఎవరో అతను? అబ్బాయి మైక్ ఆఫ్ చేయనైనా. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఏ అనుకుంటున్నాను నేను. లెట్ మీ టేక్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ. వేరే కలర్ తీసుకుంటే సేమ్ కలర్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ యూ. నౌ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ బి అనుకోండి. చూడండి, ఓఏ వాల్యూ ఈజ్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటాం అనమాట. ఓఏ జర్నీ చూడండి, ఓ నుంచి ఏకి వెళ్ళేదానిని టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను. అంటే బాడీ అనేది కింది నుంచి టాప్కు వెళ్ళడానికి పట్టే టైంను టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటాం అనమాట. సో ఓఏ విల్ ప్రొవైడ్ ద టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. 4వ పాయింట్, ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. అంటే దాన్ని ఏమంటాను అంటే బాడీ కింద నుంచి టాప్కి వెళ్ళడానికి పట్టిన టైం. ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అయితే దీని నుంచి ఏదో ఒక ఫార్ములా నుంచి మనం చెప్పవచ్చు. చూడండి, ఏ ఫార్ములా వాడాము? వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ మైనస్ ఏటీ అనే ఫార్ములా వాడాము. చూడండి, టాప్కు వెళ్ళిన తర్వాత బాడీ యొక్క వెలాసిటీ ఏమైపోతుందని చెప్పాను నేను? 0. అంటే జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ మైనస్ ఏటీ ఫార్ములా వాడేసి, సో యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏటీ ఫార్ములా వాడేసి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ బై ఏ వాడచ్చా? సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఇవన్నీ మనం రేపు వాడబోతున్నాం, ఇవన్నీ యూ బై ఏ. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ బై ఏ. బట్ చూడండి, వెన్ ద బాడీ ఈజ్ థ్రోన్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, ద యాక్సలరేషన్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. బాడీ మీద పనిచేసేటువంటి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటామన్నమాట. హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ బై జీ. Because of A is acting acceleration due to gravity, G is equal to acceleration due to gravity. అంటే భూమి వల్ల పనిచేసేటువంటి యాక్సలరేషన్ అన్నమాట, డ్యూ టు గ్రావిటీ.
గ్రావిటీ అంటే ద అర్త్ ఈజ్ పుల్లింగ్ డౌన్వర్డ్ టువర్డ్స్ ద బాడీని కిందికి లాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అర్త్ అనేటువంటిది కిందికి లాగడానికి పనిచేస్తాను అనమాట. చూడండి, టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అని కూడా చెప్పాను నేను. రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తావు అనేది తర్వాత మనం ప్రూవ్ చేద్దాము క్లియర్గా. సో లెట్ మీ గో టు ద ఏబి వాల్యూ అంటే ఏంది? ఏ నుంచి బీకి అంటే టాప్ నుంచి బాటంలోకి మళ్ళీ గ్రౌండ్కి రావడానికి పట్టిన టైం. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటాము. దిస్ వాల్యూ ఆల్సో సేమ్ u/g ఓన్లీ. అప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ రెండు కలిస్తే దాన్ని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటాము. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? రెండు కలిసి చెప్పండి, రెండు కలిపి చెప్పండి. 2ug వస్తుంది అనమాట. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే టోటల్ జర్నీకి పట్టిన టైంను టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటాం అనమాట. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ జర్నీ టైం అనమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ నుంచి బి దాకా వెళ్ళినటువంటి టైము. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2u/g. దీస్ ఆర్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్. ఇవన్నీ మనం ప్రూవ్ చేస్తాము నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో మనం ప్రూవ్ చేస్తాము అనమాట. లెట్ మీ గో టు ద ఇస్ దేర్ ఎనీ ఇష్యూ? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా ఇష్యూ ఏమైనా ఉందా చెప్పండి. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ గ్రాఫ్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ గ్రాఫ్, యాక్సలరేషన్ అండ్ టైం గ్రాఫ్. ఇంకొక గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఒక్క గ్రాఫ్ చెప్పి మనకు 10 నిమిషాలు టైం ఉంది. ఆ 10 నిమిషాలు అయిపోతుంది. సో యాక్సలరేషన్ టైం గ్రాఫ్, యాక్సలరేషన్ టైం గ్రాఫ్స్. సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే A, T గ్రాఫ్స్ అంటాం. A, T గ్రాఫ్స్ అంటే మళ్ళీ నీకు రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఏ ఎక్కడ గీయాలి, టీ ఎక్కడ గీయాలి అనేటువంటిది. ఏ ఈజ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్, టీ ఈజ్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. సో టైం అనేటువంటిది x యాక్సెస్లో తీసుకోవాలి, ఏ అనేటువంటిది y యాక్సెస్లో తీసుకొని గ్రాఫ్ గీయాల్సి ఉంటుంది. అది మర్చిపోవద్దు. సరే, దీనికి కొన్ని ఏదన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్స్ డ్రా చేయడం కోసం ఒక చిన్నది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను. ఒక స్లోప్ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకో, చూడండి, ఏ తీసుకొని స్లోప్ ఇలా గీస్తానంటే చేంజ్ ఇన్ ఏ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ వస్తుంది అనమాట. సో స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఏ డెల్టా ఏ డివైడెడ్ బై డెల్టా టీ అవుతుంది. దీన్ని మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో మనం చెప్పుకుందాం. దీన్ని జర్క్ అన్నాను అనమాట. దీన్ని హౌ మచ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇన్ యూనిట్ టైం. చూడండి, ఒక్క యూనిట్ టైంలో ఎంత టైం అనేది ఎంత యాక్సలరేషన్ మారిందో దాన్ని మనం జర్క్ అంటాం. మీరు ఎప్పుడన్నా మీకు తెలియకుండానే ఈ వర్డ్ను వాడింటాం. స్కూటర్ తోలుతూ ఉంటే ఎందుకురా జర్కులు ఇస్తావు అంటారు అనమాట. మీరు చిన్న మగపిల్లకాయలు కాబట్టి మీరు అని ఉంటారు, మీకు తెలియకుండానే ఈ వర్డ్ను వాడేసి ఉంటారు అనమాట. దట్ మీన్స్ ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఇన్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ టైం. ఇచ్చినటువంటి స్మాల్ టైంలో యాక్సలరేషన్ను మారుస్తున్నాడు అనుకోండి ర్యాపిడ్గా, దాన్ని మనం జర్క్స్ అంటాం అనమాట. జర్క్లు వచ్చాయి అని అంటున్నాం. సో దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ స్లోప్ ఏం చెప్తుంది? ఇది జర్క్ అనేటువంటి ఒకదాన్ని చెప్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ వన్ జర్క్ అనే వర్డ్ను ఉపయోగిస్తున్నాను. నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఏరియా చెప్పడం కోసం ఇంకో గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను. సో లెట్ మీ టేక్ ఏరియా. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద టీ, దిస్ ఇస్ ద ఏ. వన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ ఇలా ఉందనుకోండి ఏరియా అనేటువంటి. ఇఫ్ యూ డ్రా ద ఏరియా మీన్స్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ టీ. బట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? v/t ఇంటూ టీ. దెన్ టీ విల్ క్యాన్సల్. సో సారీ, v-u/t అమ్మా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v-u వచ్చేసింది. v-u ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ కదా. చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అనేటువంటిది మనకి ఇస్తుంది అన్నమాట. ఏంటి? ఏరియా అండర్ ది ఏటీ గ్రాఫ్లో మనకు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇస్తుంది. సో స్లోప్ ఏమి ఇస్తుంది మనకు? జర్క్ ఇస్తుంది. ఆ 2 పాయింట్లు రాసుకోండి. ఇవంతా మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ నో నీడ్ టు రైట్. సో దేర్ ఆర్ ద 2 పాయింట్స్. 2 పాయింట్లు రాద్దాం మనము. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటయ్యా అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి డ్రా చేసుకున్నామని అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద tangent at any point gives
ఇన్స్టంటేనియస్ జర్క్, ఇన్స్టంటేనియస్ జర్క్ ఇది కొత్త సెంటెన్స్. ఇంటెన్సిటీ జర్క్ అనేది కొత్తది వాడుతున్నాను. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ యాక్సలరేషన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ జర్క్ అనేటువంటి తీసుకుంటాను. రెండో పాయింట్ ఏం డెరైవ్ చేసుకున్నాము, ద ఏరియా అండర్ ది కర్వ్, ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్, అండర్ ద కర్వ్, అండర్ ద VT గ్రాఫ్, అండర్ ద AT గ్రాఫ్, అండర్ ద AT గ్రాఫ్, AT గ్రాఫ్ gives change in velocity in a interval of time, in a interval of టైంలో ఎంత చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వచ్చిందో చెప్తున్నాను. దట్ ఈజ్ ఏమిస్తుంది, V మైనస్ U అనేటువంటి వాల్యూస్ను మనకి ఇస్తుంది అనమాట. V మైనస్ U వాల్యూస్ని ఇస్తుంది. సో ఇందులో ఏం డౌట్ లేదు కదా ఈ రెండు పాయింట్లలో. హలో నౌ లెట్ మీ గో టు ద గ్రాఫ్స్కి వెళ్ళిపోదాం. మనకు పెద్దగా గ్రాఫ్స్ లేవమ్మా, రెండు గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ అడుగు భిన్నా, మనకు టైం తక్కువ ఉంది, తొందరగా అడుగమ్మా. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద దట్. సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. సో మనకేముంది అంటే టైపు, ఇక్కడ వచ్చేసి షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. మ్యూట్ చేయి షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద కామెంట్ ఆన్ ద షేప్ మీద నువ్వు కామెంట్ చేయాల్సింది. షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ మీద నువ్వు కామెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఎస్ ప్లీజ్ అడుగమ్మా. ఓకే, యావరేజ్ రావు కదా, మనకు రాదు కదా. యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ స్లోప్ ఆఫ్ ద we will give the average acceleration వస్తుంది. రాసుకో, దాన్ని కూడా రాసుకో. దెన్ you can write that one also. The slope of the between two chords will provide the average acceleration. అది కూడా రాసుకోండి అమ్మా. థర్డ్ పాయింట్ ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నాను. లెట్ మీ టేక్ థర్డ్ పాయింట్. ద స్లోప్ ఆఫ్ between, BW means between అమ్మా, two chords, between chord. సో కార్డ్ మధ్య మనకి ఏమి వస్తుంది అంటే ద స్లోప్ ఆఫ్ బిట్వీన్ టూ కార్డ్ విల్ గివ్ యావరేజ్ అదేలేమ్మా, యావరేజ్ జర్క్. ఎందుకయ్యా అంటే మనం స్లోప్ అనేది ఏం చెప్తుంది, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ యాక్సలరేషన్ చెప్తుంది. కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ జర్క్ ఇస్తుంది. కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ యావరేజ్ జర్క్ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఇందాక ప్రీవియస్ వన్లో మనకి ఏమొచ్చింది, యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. ఒకసారి పైకి వెళ్తే నీకు ఇంకా బాగా ఈజీగా అర్థం వస్తుంది. ఒకసారి సో ఫస్ట్ వన్ ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ మనము VT గ్రాఫ్లో గీస్తే ఏమొచ్చింది, ST గ్రాఫ్లో గీస్తే మనకు స్లోప్ వచ్చేసి యావరేజ్ వెలాసిటీ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ VT గ్రాఫ్లో గీస్తే మనకేమొచ్చింది, VT గ్రాఫ్లో గీస్తే యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు AT గ్రాఫ్లో గీస్తే ఏమొచ్చేసింది, యావరేజ్ జర్క్ వస్తుంది అనమాట. సో యావరేజ్ ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే యావరేజ్ అనేటువంటిది ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద విల్ ప్రొవైడ్, ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట యావరేజ్ జర్క్. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. ఇక్కడికి వద్దాము. రెండు గ్రాఫ్లు ఉన్నాయి, క్లోజ్ చేసేద్దాం. సింపుల్, ఇవి కూడా ఏమంతా డిఫికల్ట్ ఉండేటివి కాదు. సో లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. ఏ పార్టికల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్. ఇందులో సౌండ్ చేస్తున్నారు. పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్. పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది. కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది అనుకోండి. సో దెన్ హౌ ఇట్ కాన్స్టెంట్గా యాక్సలరేషన్ ఉందంటే లెట్ మీ టేక్, ఎప్పటికీ దానికి మారడం లేదు యాక్సలరేషన్. సో ఇలా ఉండిపోయింది అంతే, ఇంకేం లేదు. సో లెట్ మీ టేక్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A. ఇన్ y యాక్సిస్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో ఏం గమనించినాము,
graph is straight line parallel to the x axis. Graph is straight line to the x axis, straight line to the x axis, straight line and parallel to the straight line and parallel to the x axis. బాగా రాయనిండమ్మా ఎందుకు straight line and parallel to the x axis, parallel to x axis కు parallel గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇంకొకటి లేదేమమ్మా, పార్టికల్ అనేటువంటిది నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది. ఒక పద్ధతి పాడు లేదు దానికి. పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్, పార్టికల్ మూవింగ్ విత్ నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్, నాన్ యూనిఫామ్ పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్, పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్. సో గ్రాఫ్ అనేది ఒక పద్ధతి పాడు ఉండదు దానికి, ఒక పర్టికులర్గా షేప్గా అట్లా మారుతూ ఏం లేదనమాట. సో దెన్ హౌ ఇట్ విల్ గో మీన్స్ ఒకసారి పెరుగుతుంది, ఒకసారి తగ్గుతుంది, ఒకసారి ఎట్ట పోతుంది, లైక్ దిస్. ఎట్లయినా డ్రా చేయి, అన్నీ కరెక్టే దీనికి. దేర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ వాల్యూ. ఏ ఈజ్ నాట్ వేరియింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ వాల్యూతో మారడం లేదు. సో లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. సో ఎలా ఉంటుంది, గ్రాఫ్ ఈజ్ ద వేరియబుల్ స్లోప్. ఒక పర్టికులర్ వాల్యూతో స్లోప్ లేదు, వేరియబుల్ స్లోప్ రకరకాలుగా ఉంది దీనికి. సో the graph with variable slope, ఒక పద్ధతి పాడు లేదు దీనికి స్లోప్, కాబట్టి వేరియబుల్ స్లోప్ అనేది రాస్తున్నాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రాఫ్స్ యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం అనుకున్నటువంటి గ్రాఫ్స్ ఇవమ్మా. సో యూ కెన్ ఎనీబడి హ్యావ్ నో డౌట్స్ మీన్స్ యూ కెన్ లీవ్ ద గ్రూప్ మా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ మీన్స్ యూ కెన్ స్టే. మీకు ఏమన్నా ఫైనల్ గ్రాఫా అర్థం కాలేదు, పంపిస్తాను, నేను పంపిస్తానులే, దాన్ని నేను పంపిస్తానులేమ్మా.